नमस्ते, सबको स्वागत। पिछली कक्षा में क्रिया के रूपांतर के बारे में पढ़ा। क्रिया के रूपांतर में पहला काल आता है। क्रिया के रूपांतर में क्रियाओं में काल प्रकार वाच्य लिंग वचन और पुरुष के कारण विकार अथवा रूपांतर होता है। उनमें पहले काल है। काल के बारे में काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय पाया जाए उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल की अवधि सुदीर्घ होती है। इस कारण से समयावधि का बोध कराने के लिए इसके कुछ विभाग में बांटा किया है। कुछ विभाग किए गए हैं। इस विचार से भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुवत भूतकाल। इनमें सामान्य भूतकाल के बारे में पढ़ा। सामान्य भूतकाल क्या है? सामान्य भूतकाल की क्रिया बनाने की रीति क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ा। सामान्य भूत किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के किसी विशेष समय का निश्चय नहीं होता उसे भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल क्रिया बनाने की 5 रीति है। फर्स्ट, अकारांत धातुओं के आकार को दीर्घ कर देने से, अकारांत धातु के आकार को दीर्घ कर देने से या अकारांत में आज जोड़ जाने से सामान्य भूतकाल की क्रिया बनती है। पढ़, पढ़ा, चढ़, चढ़ा, लिख, लिखा। दूसरा, आकारांत और ओकारांत धातुओं के अंत में या जोड़ने से सामान्य भूतकाल क्रिया बनती है। जैसे आया, लाया, पाया, सोया, खोया, धोया, रोया आदि। तीसरा, ईकारांत और एकारांत धातुओं को ईकारांत करके उनके आगे एकवचन में या और बहुवचन में ये जोड़ देते हैं। ईकारांत धातुओं के स्त्रीलिंग रूप में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होता और बहुवचन में केवल अनुस्वार लग जाता है। लेकिन एकारांत धातुओं के रूप स्त्रीलिंग में ईकारांत धातुओं की तरह होती है। उनके एकवचन में ई और बहुवचन में ईम जोड़ा जाता है। जैसे पी, पिया, पिए, पी, पी। दे, दिया, दिए, दी, दी। लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी है। एकारांत धातुओं में से और खे धातु अपवाद है। से, सेया, सेये, सेई, सेई उसी प्रकार लिखना है। 14, उकारांत धातुओं से उकारांत करके पुल्लिंग एकवचन में आ, पुल्लिंग बहुवचन में ए, स्त्रीलिंग में ई, स्त्रीलिंग बहुवचन में ईन जोड़ने से सामान्य भूतकाल क्रिया बनती है। लास्ट, कुछ धातुएं जिनका कोई निश्चित विधा नहीं होता। जैसे जा, जा, गया, गए, गई, गई എന്നാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കർ, കർ, किया, किए, की, कीम എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ उनमें कोई निश्चित विधा नहीं होता है. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സാമാന്യ ഭൂതകാലം കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത് നമുക്ക് ആസന്ന ഭൂതകാലമാണ്. എന്താണ് ആസന്ന ഭൂതകാലം? क्रिया के जिस रूप से यह समझा जाए कि क्रिया के व्यापार को बीते अधिक समय न हुआ हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं।
പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ക്രിയാക്കെ ജിസ് രൂപ സേ യെ സംചാ ജായ്. ക്രിയയുടെ ഏത് രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ക്രിയാക്കെ വ്യാപാർ കോ ബീത്തെ അധിക സമയം ന ഹുവ. ആ ക്രിയയുടെ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം സമയമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആസന്ന ഭൂതകാലം. ആസന്നം ഇതെപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അപ്പോൾ അതായത് ക്രിയാക്കെ വ്യാപാർ കോ ബീത്തെ അധിക സമയ ന ഹുവ ഉസേ ആസന്ന ഭൂതകാൽ കഹത്തെ ഹെ. അപ്പോൾ ആ ക്രിയ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം സമയമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിരുന്നു, അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് സമയമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കുട്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുട്ടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതപ്പോൾ തന്നെ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ वर्तमान काल के चिन्ह जोड़ने से ആസന്ന ഭൂതകാൽ കാ രൂപ ബനता है. എങ്ങനെയാണ് ആസന്ന ഭൂതകാലം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമാന്യ ഭൂതകാലം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 4-5 രീതികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചു. എന്നാൽ ആസന്ന ഭൂതകാലം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? സാമാന്യ ഭൂതകാല ക്രിയ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാമാന്യ ഭൂതകാല ക്രിയ, അതായത് പട, ലിഖ, ചല, ദൗഡ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സാമാന്യ ഭൂതകാല ക്രിയയുടെ കൂടെ വർത്തമാൻ കാലത്തെ ചിഹ്നം, വർത്തമാനകാലത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം, അതായത് പഠിക്കുന്നു, എഴുതുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം, അതായത് ഹേ, ഹേം, ഹൂം, ഹോ എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സാമാന്യ ഭൂതകാല ക്രിയയുടെ കൂടെ വർത്തമാനകാലത്തെ കാണിക്കുന്ന, പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ കാണിക്കുന്ന ചിഹ്നമായിട്ടുള്ള ഹേ, ഹേം, ഹൂം, ഹോ എന്ന് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആസന്ന ഭൂതകാല ക്രിയ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആസന്ന ഭൂതകാല ക്രിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സാമാന്യ ഭൂതകാൽ क्रिया के साथ वर्तमान काल के चिन्ह जोड़ने से आसन्न भूतकाल बनता है. जैसे चला है, चले हैं, चली है, चली है. चला है, चले हो, चली हो, चला हूँ, चली हूँ. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ രാം പഠിത്താ ഹെ, രാമൻ വായിക്കുന്നു. പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഹേ എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നം, വർത്തമാനകാലത്തിലെ ചിഹ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സാമാന്യ ഭൂതകാല ക്രിയയുടെ ഈ രൂപം വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി അതെങ്ങനെ വെക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പുല്ലിംഗം ഏകവചനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വഹ് പഠിത്താ, വഹ് ചലാഹെ, വഹ് ചലാഹെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്. വഹ് ചലാഹെ അത് പുല്ലിംഗം ഏകവചനത്തിലാണ്. ആ വഹ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലൂറലായി നമ്മൾ വേ വയ്ക്കുന്നു, ദേ. അവൻ എന്നുള്ളതിന് അവർ എന്ന് വയ്ക്കുന്നു, ദേ വയ്ക്കുന്നു, വേ വയ്ക്കുന്നു. വേ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വേ ചലേഹ്യം എന്നായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പം നമ്മളവിടെ വചനം ഏതാന്ന് നോക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ പുല്ലിംഗ ഏകവചനത്തിലാകുമ്പോൾ ചലാഹി എന്ന് വരുന്നു, പുല്ലിംഗം ബഹുവചനാകുമ്പോൾ വേ ചലേഹ്യം എന്നായിട്ട് മാറുന്നു. അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ലിംഗവും വചനവും നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഹേം വെച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു ലടുക്കിയാണ്, പെൺകുട്ടി, സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ലടുക്കി ചലീഹെ എന്നാണ് വരുന്നത്. ലടുക്കി ചലീഹെ അത് ലടുക്കിയാം പ്ലൂറലാകുമ്പോൾ എന്താവും? ലടുക്കിയാം ചലീഹേം എന്നായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഹേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിംഗുലറിലാണ് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏകവചനത്തിലാണ് ഹേ ഉപയോഗിക്കുക. ബഹുവചനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹേം എന്നാണ് വയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിംഗവും വചനവും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ലടുക്ക എന്നാണെങ്കിൽ ലടുക്ക ചലാഹി എന്നുള്ളത് പ്ലൂറലാകുമ്പോൾ ബഹുവചനാകുമ്പോൾ ലടുക്കിയ ചലേഹ്യം എന്നായി മാറുന്നു. സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണെങ്കിൽ ലടുക്കി ചലീഹി എന്നുള്ളത് സ്ത്രീലിംഗം ബഹുവചനാകുമ്പോൾ അത് ലടുക്കി ചലീഹ്യം എന്നായിട്ട് മാറുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചലേഹോ ചലീഹോ, തും കർത്താവായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പുല്ലിംഗത്തിലാണെങ്കിൽ ചലേഹോ എന്നും സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണെങ്കിൽ ചലീഹോ എന്ന് വരുന്നു. ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ചലാഹും ചലീഹും. ഹൂം വരുന്നത് മേം കർത്താവായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ്. മേം ചലാഹും, മേം പടാഹും,
मैं लिखा हूँ, मैं दौड़ा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं गया हूँ, जाता हूँ नहीं, मैं गया हूँ, मैं किया हूँ. അപ്പോൾ മേം കർത്താവായി വരുമ്പോൾ ഹൂമിലാണ് സെൻറ്റൻസ് അവസാനിക്കുക. അപ്പം മേം ചലാഹു എന്നുള്ളത് മേം ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് പുല്ലിംഗാണെങ്കിൽ മേം ചലാഹുമെന്നും, ഇനി ഞാൻ സ്ത്രീലിംഗാണെങ്കിൽ മേം ചലീഹുമെന്ന് വയ്ക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സാമാന്യ ഭൂതകാല ക്രിയയുടെ കൂടെ വർത്തമാനകാലത്തിലെ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതോ. ഹേ, ഹേം, ഹോ, ഹൂം, ഈ 4 ചിഹ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത്. അത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആ ലിംഗവചനം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുല്ലിംഗം ഏകവചനത്തിലാണെങ്കിൽ ചലാഹി എന്നും, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ, പുല്ലിംഗം ഏകവചനത്തിലാണെങ്കിൽ ചലാഹി എന്നും, പുല്ലിംഗം ബഹുവചനത്തിലാണെങ്കിൽ ചലേഹ്യം എന്നും ചേർക്കുന്നു. ഇനി സ്ത്രീലിംഗം ഏകവചനാണെങ്കിൽ ചലീഹ് എന്നും, സ്ത്രീലിംഗം ബഹുവചനാണെങ്കിൽ ചലീഹ്യം എന്നും ചേർക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തും കർത്താവായിട്ട് വരുമ്പോൾ തും പുല്ലിംഗത്തിലാണെങ്കിൽ തും ചലേഹോ എന്ന് ചേർക്കുന്നു. തും എന്നുള്ളത് സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചലീഹു എന്ന് ചേർക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ലിംഗവും വചനവും നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കത് ക്രിയയിൽ മാറ്റം വരുന്നത്. ഇനി മേം കർത്താവായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുല്ലിംഗത്തിലുണ്ട് സ്ത്രീലിംഗത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ത്രീലിംഗമാണ്, വേറെ ആൺകുട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പുല്ലിംഗത്തിലാണ്. അപ്പോൾ മേം ചലാഹും എന്നുള്ളത് പുല്ലിംഗ ഏകവചനത്തിലാണ് വയ്ക്കുന്നത്, സ്ത്രീലിംഗാണെങ്കിൽ അത് മേം ചലീഹും എന്നായിട്ട് വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആസന്ന ഭൂതകാലമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതുപോലെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വേറെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം മേം വഹ് ചലാഹി എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് ലഡ്ക പടാഹി, ലഡ്കെ പടേഹേം, ലഡ്കി പടീഹേ, ലഡ്കി പഠീഹേം. അതുപോലെ തന്നെ തും ആണെങ്കിൽ തും പടേഹോ പഠീഹോ, മേം പടാഹും പഠീഹും. നമുക്കിതിൽ ക്രിയകൾ മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ലിംഗം നോക്കുക, വചനം നോക്കുക, മേം കർത്താവായി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും, തും കർത്താവായി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും, അതാണ് നിയമം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, സാമാന്യ ഭൂതകാല ക്രിയയുടെ കൂടെ ഹേ, ഹേം, ഹൂം, ഹോ എന്ന് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആസന്ന ഭൂതകാലം കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ ഭൂതകാലമാണ്. എന്താണ് പൂർണ്ണ ഭൂതകാലം? क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि उसके व्यापार को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं. എന്താണ് പൂർണ്ണ ഭൂതകാൽ? ക്രിയക്ക് ജിസ് രൂപസേ, അതായത് ക്രിയയുടെ രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്രിയ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഉസ്കെ വ്യാപാർക്കോ സമാപ്ത് ഹുയേ, അതിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനം അവസാനിച്ചിട്ട് ബഹുത്ത് സമയം ബീച്ചുകാഹി, ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞു. ആ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാണിക്കുന്നതാണ് പൂർണ്ണഭൂതകാലം. അപ്പോൾ പൂർണ്ണഭൂതകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഉസ്കെ വ്യാപാർക്കോ, ക്രിയാക്കെ വ്യാപാർക്കോ സമാപ്ത് കർക്കെ ബഹുത്ത് സമയ ബീച്ചുകാഹി, ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു പ്രവൃത്തി. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്, ഭൂതകാലമാണ്. അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണഭൂതകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രവൃത്തി, ആ ക്രിയയുടെ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു, ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു, ഞാൻ കളിച്ചിരുന്നു, ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സമയമായി എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ लिंग और वचन के अनुसार था, थे, थी, धीम आदि जोड़ने से പൂർണ്ണ ഭൂതകാൽ की क्रिया बनती है. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആസന്ന ഭൂതകാലം ഉണ്ടാക്കണേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാമാന്യ ഭൂതകാല ക്രിയ ആദ്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വർത്തമാനകാലത്തിൽ ചിഹ്നങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആസന്ന ഭൂതകാലം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണഭൂതകാലത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് സാമാന്യ ഭൂതകാല ക്രിയയുടെ കൂടെ ലിംഗത്തിൻ്റെയും വചനത്തിനെയും അനുസരിച്ച്, നേരത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്, സെൻറ്റൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ലിംഗത്തിൻ്റെയും വചനത്തിനനുസരിച്ച് ഥാ, ഥേ, ഥീ, ധീം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പുല്ലിംഗം ഏകവചനമാണെങ്കിൽ ഥ എന്നും, പുല്ലിംഗം ബഹുവചനാണെങ്കിൽ ഥേ എന്നും,
സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഏകവചനത്തിലാണെങ്കിൽ ധീ എന്നും സ്ത്രീലിംഗം ബഹുവചനാണെങ്കിൽ ധീം എന്നും നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ ഭൂതകാലക്രിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പം ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. ആദ്യം പൂർണ്ണഭൂതകാലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ക്രിയാക്കെ വ്യാപാർക്കോ സമാപ്ത് കർക്കെ സമാപ്ത് ഹുയെ ബഹുത് സമയ ബീത് ചുകാ ഹെ. ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാമാന്യ ഭൂതകാല ക്രിയയാണ് വേണ്ടത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ലിംഗത്തിനും വചനത്തിനും അനുസരിച്ച് ധാ ധേ ധീ ധീം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൂർണ്ണ ഭൂതകാല ക്രിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആയാധ, ആയേധേ, ആയീധി, ആയീധി. ഇപ്പോൾ പുല്ലിംഗം ഏകോചനത്തിലാണ് നമ്മൾ ആയാഥ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പറയാം ലഡുക്ക ആയാഥ, പുല്ലിംഗ ഏകോചനാണ്. ലഡുക്ക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലൂരൽ ബഹുവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ലടുക്കയാണ്. അപ്പോൾ ലടുക്കയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം? ലടുക്കേ ആയേധേ, ബഹുവചനത്തെ കാണിക്കാനായിട്ട് തേ വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സ്ത്രീലിംഗമാണ്, നമുക്ക് ലടുക്കീനെ വയ്ക്കാം, ലടുക്കി ആയീധി. അത് അടുത്ത് നമ്മൾ സ്ത്രീലിംഗത്തിൻ്റെ തന്നെ ബഹുവചനമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലടുക്കിയാം ആയീധീം എന്ന് വരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ചലാഥ, ചലേത്തേ, ചലീഥി, ചലീഥീം എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമുക്കതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ലടുക്ക ചലാഥ, പുല്ലിംഗ ഏകോചനം. പുല്ലിംഗ ബഹുവചനമാകുമ്പോൾ ലടുക്കിയ ചലേഥി എന്നായിട്ട് മാറുന്നു. സ്ത്രീലിംഗത്തിലാകുമ്പോൾ ലടുക്കി ചലീഥി, സ്ത്രീലിംഗം ബഹുവചനത്തിലാകുമ്പോൾ ലടുക്കിയാം ചലീഥീം എന്നായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് പഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിഖ് എന്നുള്ള ക്രിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സാമാന്യ ഭൂതകാല ക്രിയ. അപ്പോൾ പഡ എന്നുള്ളത് ലിഖാന്നാവുന്നു. നമുക്ക് പറയാം ലടുക്കി, ആദ്യം നമുക്ക് പുല്ലിംഗ ഏകോചനം പറയാം ലടുക്ക പടാഥ, ബഹുവചനാകുമ്പോൾ ലടുക്കേ പടേധേ, സ്ത്രീലിംഗ ഏകോചനാകുമ്പോൾ ലടുക്കി പടീധി, സ്ത്രീലിംഗ ബഹുവചനാകുമ്പോൾ ലടുക്കിയ പടി ധീം എന്നായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ പൂർണ്ണ ഭൂതകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സാമാന്യ ഭൂതകാല ക്രിയ के साथ लिंग और वचन के अनुसार था थे थी धीम ആ ഒരു ഓർഡറിലൊന്നും പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപൂർണ ഭൂതകാലമാണ്. അപൂർണ ഭൂതകാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതങ്ങനെ ചെയ്ത് അവസാനിക്കാത്തൊരു ബോധത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അത് അവസാനിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പൂർണ്ണ ഭൂതകാലനെ അവസാനിച്ച് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപൂർണ ഭൂതകാലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപൂർണ ഭൂതകാല് क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर उसकी समाप्ति का पता न लगे वह അപൂർണ ഭൂതകാൽ कहलाता है. എന്താണ് അപൂർണ ഭൂതകാലം? ഇപ്പോൾ ക്രിയയുടെ ഏത് രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ക്രിയ ഭൂതകാൽ മേ ഹോ രഹി ഹേ, ക്രിയ ഭൂതകാലത്തിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. पर उसकी समाप्ति का पता न लगे, പക്ഷെ അത് അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളൊരു അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഭൂതകാലത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഉസ്കി സമാപ്തി കാ പത ന ലഗെ, പക്ഷെ അത് അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതാണ് അപൂർണ ഭൂതകാലം. പോയിൻ്റ് ഇതാണ്. ക്രിയ ഭൂതകാൽ മേ ഹോ രഹി തി ലേക്കിൻ ഉസ്കി സമാപ്തി കാ ബോധ സമാപ്തി കാ പത ന ലഗെ, അത് അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ഇത് എന്താണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ക്രിയാധാതു കെ സാത്ത് പുല്ലിംഗ ഏകവചൻ മേ था धा या रहा था, पुल्लिंग बहुवचन में थे या रहे थे, स्त्रीलिंग एकवचन में थी या रही थी, तथा स्त्रीलिंग बहुवचन में थी या रही थी जोड़ने से അപൂർണ ഭൂതകാൽ की ക്രിയ बनती है. എങ്ങനെയാണ് അപൂർണ ഭൂതകാല ക്രിയ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്രിയാധാതു കെ സാത്ത് നമ്മൾ ക്രിയാധാതുവിനെ എടുക്കുക. പഡ്, ലിക്ക്, ചല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിയാധാതുവിനെ നമ്മൾ എടുക്കുക. സാമാന്യ ഭൂതകാല ക്രിയയിലേക്ക് ആക്കേണ്ട ക്രിയാധാതു മാത്രം എടുക്കുക. പഡ്, ലിഗ്, ചഡ്, ഉഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്രിയാധാതുവിനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പുല്ലിംഗ ഏകവചനാണെങ്കിൽ ത ധ എന്ന് ചേർക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക്
രഹാത എന്ന് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ പഠ്താത അല്ലെങ്കിൽ പഠ് രഹാത, ചൽത്താത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചൽ രഹാത. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഒന്നുകിൽ താ ഥ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രഹാത്ത. ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്, അതായത് പ്രവൃത്തി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ബഹുവചനത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പഠ്തേതേ അല്ലെങ്കിൽ ചൽത്തേതേ അല്ലെങ്കിൽ പഠ് രഹേതേ, ചൽ രഹേതേ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി സ്ത്രീലിംഗ ഏകവചനമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യും? തി ധി എന്നാണ് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പഠ്തി ധി അല്ലെങ്കിൽ പഠ് രഹീതി. സ്ത്രീലിംഗം ബഹുവചനമാകുമ്പോൾ എന്താവും? പഠ്തി ധീം അല്ലെങ്കിൽ പഠ് രഹീധീം എന്നായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപൂർണ ഭൂതകാല ക്രിയ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ സാമാന്യ ഭൂതകാല ക്രിയയിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആസന്ന ഭൂതകാലത്തിലും പൂർണ്ണ ഭൂതകാലത്തിലും നമ്മൾ സാമാന്യ ഭൂതകാല ക്രിയയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് ആ പ്രവൃത്തി അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പുല്ലിംഗ ഏകവചനമാണെങ്കിൽ ക്രിയാധാതുവിൻ്റെ കൂടെ, നമ്മൾ പറയുന്ന ക്രിയാധാതു പഠാണോ ലിക്കാണോ ചല്ലാണോ ഏത് ക്രിയാധാതുവായാലും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പുല്ലിംഗം ഏകവചനമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഡറിലൊന്ന് പഠിക്കുക. ഥാ ധ യ രഹാത. പുല്ലിംഗം ബഹുവചനമാണെങ്കിൽ തേ ധേ യ രഹേതേ. സ്ത്രീലിംഗ ഏകവചനമാണെങ്കിൽ തി ധി യ രഹീതി. സ്ത്രീലിംഗം ബഹുവചനമാണെങ്കിൽ തി ധീം യ രഹീധീം എന്ന് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡറിലൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയാണ്, ലഡ്ക ചല്ല് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പഡ് വയ്ക്കാം. ലഡ്ക പഠ്താത്ത, അത് പുല്ലിംഗ ഏകവചനത്തിലാണ്. പുല്ലിംഗം ബഹുവചനമാകുമ്പോൾ അത് ലഡ്കെ പഠ്തേതേ എന്നായിട്ട് മാറുന്നു. സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണെങ്കിൽ ലഡ്കി പഠ്തീതി, ബഹുവചനത്തിലാണെങ്കിൽ ലഡ്കിയാം പഠ്തീതി. ആ ഒരു മോഡലിലും വയ്ക്കാം. വേറൊരു മോഡൽ കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, രഹാത രഹേതേ രഹീതി രഹീധീം എന്നുള്ള ഒരു മോഡൽ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ താഥ തേ തേ തീഥി തീഥീം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഈ പുല്ലിംഗത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വചനം, ലിംഗവും വചനവും നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മോഡല് രഹാത എന്നുള്ള മോഡൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാം. ഇവിടെ ലഡ്ക പഠ് രഹാത പുല്ലിംഗ ഏകവചനത്തിൽ, അത് ബഹുവചനമാകുമ്പോൾ ലഡ്കെ പഠ് രഹേതേ എന്നായിട്ട് മാറുന്നു. സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണെങ്കിൽ ലഡ്കി പഠ് രഹീതി എന്നായിട്ട് മാറുന്നു. സ്ത്രീലിംഗം ബഹുവചനാണെങ്കിൽ ലഡ്കിയ പഠ് രഹീധീം എന്നായിട്ട് മാറുന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് അപൂർണ ഭൂതകാല ക്രിയ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന്, ആ ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക. ആദ്യം ലിംഗം നോക്കുക, വചനം നോക്കുക. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ക്രിയാധാതുവിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുക. പുല്ലിംഗ ഏകവചനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, പുല്ലിംഗം ബഹുവചനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, സ്ത്രീലിംഗ ഏകവചനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, സ്ത്രീലിംഗം ബഹുവചനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, ആ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്രമം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ താ ധ തേ ഥേ തീ ധി തീ ധീം എന്ന് വരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ നിയമം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രഹാധ രഹേധേ രഹീധി രഹീധീം എന്നായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അപൂർണ ഭൂതകാല ക്രിയ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജൈസേ ചൽത്താഥ ചൽത്തേതേ ചൽത്തീതി ചൽത്തീധീം ചൽ രഹാധ ചൽ രഹേതേ ചൽ രഹീതി ചൽ രഹീധീം എന്നായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. നമ്മളിതിലിപ്പം 6 ഭൂതകാല ക്രിയകൾ നമ്മൾ ഇപ്പം 3 എണ്ണമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇന്നലെ സാമാന്യ ഭൂതകാല ക്രിയ നമ്മൾ പഠിച്ചു, എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു. ഇന്ന് പഠിച്ചത് ആസന്ന ഭൂതകാലം, പൂർണ്ണ ഭൂതകാലം, അപൂർണ ഭൂതകാലം. ഇത് ഓരോന്ന് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ക്രിയ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിൽ പഠിച്ചത്. ഇത് 2 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, 5 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സന്ദിഗ്ധ ഭൂതകാലമാണ്. ഭൂതകാലത്തിലെ 5ാമത്തെ ഭേദം അല്ലെങ്കിൽ 5ാമത്തെ ക്രിയ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സന്ദിഗ്ധ ഭൂതകാലമാണ്, സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.